either they repel each other or they attract each other. So two charges can repel each other or attract each other. Then question is, what is the amount of force, what will be the amount of force between any two charges? Okay, so this is calculated by Coulomb. From his experimental observation, he observed that the force between any two charges is proportional to the product of their charges. The force between two charges, either negative charge or positive charge, is proportional to the product of their charges. And he observed that this is inversely proportional to the square of the distance. Okay, so from these two he derived the formula is equals to q1 q2 by a r square, or f is equals to some constant into k q1 q2 by a r square. So this equation or this law is called Coulomb's law of electrostatics. Okay, the force, electrostatic force, the Coulomb's law of electrostatic force between two point charges. The Coulomb's law of electrostatic forces between two point charges okay. Now what is k? So k is a constant, its value depends on the the following things. First of all, it depends on the measurement unit, that means in SI. So in k is constant. In CGS, the value of k is equals to 1. Then f equals to q1 q2 by your, okay. In SI unit, SI system, this k is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Where epsilon naught is called permittivity of free space or air medium. Okay. In other than air or free space, in the value of k is equals to 1 by 4 pi epsilon, where epsilon permittivity of তাহলে দুটো চার্জ, এটা কি হয়েছে ইন এয়ার অর ফ্রি স্পেসে যদি থাকে, ছেড়ে দাও, তাহলে দুটো চার্জ যদি কি থাকে এয়ারে থাকে, তাহলে তার মধ্যে কি হবে, কে এর ভ্যালুটা কি হবে ইন এসআই। রিমেম্বার দিস ইজ ইন এসআই, it is epsilon naught, permittivity of the, so this is like refractive index of the medium. So in case of light, তাহলে লাইটের ভেলোসিটি কার উপর ডিপেন্ড করছে, মিডিয়ামের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, তার মানে কি মিডিয়ামের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করছে। সিমিলারলি দ্য ফোর্স বিটুইন টু চার্জ অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য মিডিয়াম। তাহলে এটা ফ্রি স্পেস অর এয়ার হলে কি হবে, দিস আর other than air or free space, this value will be epsilon. So epsilon naught and epsilon এর দুটোর ডিফারেন্ট ভ্যালু আছে। সো epsilon এর ভ্যালুটা আই থিঙ্ক epsilon naught
84 into 10 to the minus 12. Okay. So basically এর ভ্যালুটা হচ্ছে আই থিঙ্ক এপসাইলিন নটের ভ্যালুটা যেটা মনে পড়ছে 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton meter square. This is coulomb square per newton square. And the value of 1 by 4 pi epsilon naught, the value that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught is roughly around 8.89 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square, or roughly এটা দেওয়া থাকবে 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Okay. So this will be the value. So we see here that the value of force between two charges also depends on the medium between them. That's why this K is not universal constant like gravitational constant. So K is not universal constant. It depends on the nature of the medium. It will depends on the nature of the medium. Okay. So K is the force between two charges, which is very important. Depends on nature of the medium. Okay. Now, question is, what is the direction of force? Right? Force is the vector quantity, of course. না, আচ্ছা, এর আগে যেটা জানা করি তাহলে ভেক্টর ফর্মটা কি হবে? কুলম্বস এর ভেক্টর ফর্মটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি, আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস লিখে দেওয়া ভালো, কুলম্বস ল। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড, একটু হোল্ড করো। সরি, applicable only for point charges. So what do you mean by point charges? So point charge আমরা যে কোনো চার্জকেই পয়েন্ট চার্জ বলতে পারবো with respect to a reference point or reference distance if the diameter, or you can say dimension of the body which containing that charge is small, then we call this charge as a point charge. For example, এইখানে একটা পয়েন্ট রয়েছে, এখানে একটা চার্জ রয়েছে, বডি রয়েছে,
এদের মধ্যে সেপারেশন ফর এক্সাম্পল সে r, and its diameter is say a. Now with respect to this r is very large compared to this a. So we can say this charge, we can consider this charge as point charge. Okay. If the separation between two charges is large compared to the body, or compared to the dimension of the body, then we can say this charge is point charge. So these two things is important. Coulomb's law is applicable only for point charges, and the force between the charge depends on the nature of the medium. Okay. Or in case of dielectric medium, so the force will be less compared to the air medium. Okay. So what is dielectric materials, এইগুলো আমরা আরো ডিটেইলসে পড়ব, এন্ড এর উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে এই ফোর্সটা সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব ধীরে ধীরে এর মধ্যে আমরা যাব। আচ্ছা, সো কুলম্বস ল এর ভেক্টর ফর্মটা কি হবে, তাহলে যেহেতু এটা ফোর্স, তাই তো, তাহলে এর একটা ডিরেকশন থাকবে। হোয়াট উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ দিস ফোর্স, রাইট? সো কুলম্বস ল এর ম্যাগনিটিউড কে পেয়েছিলাম, F equals to k into q1 q2 by of r square. In vector form, so F is equals to k q1 q2 by of r square into r cap. So the direction, better to write here, the direction of force is along the line joining the center of two charges, is always along the line. Okay, so on the, or in other words, it is along the radial vector, or we can say it is along the radial so either this direction or this direction. Okay, so depend করছে, either along this direction হতে পারে, repulsive force হলে obviously away from the charge, and attractive হলে towards the center, এরকম হতে পারে। ওকে, সো এটা কি অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স আর রিপালসিভ ফোর্স, এটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো এটা বেসিক্যালি কোন ডিরেকশনে থাকবে। বাট অ্যালং দ্য লাইন জয়নিং দ্য সেন্টার অফ টু চার্জেস, অ্যালং দ্য লাইন দ্যাট জয়েন দ্য টু সেন্টার অফ two charges. Okay, along the line joining the center of two charges. So as you can see here, for this we take the radial vector. Okay, so if we can write also in this form q1 q2 by of r square, r vector divided by magnitude of r vector. So this is the definition of unit vector, vector divided by its magnitude, right? Vector divided by its magnitudes is the unit vector. চাইলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। So this is the vector form of Coulomb's law. আচ্ছা, এখানে দেখো দুটো ফোর্স রয়েছে, তাই তো, আইদার এর উপরে 1 2 আর এর উপরে লিখতে পারি 2 1, তাহলে ফোর্স অন চার্জ 1 ডিউ টু চার্জ 2, দ্যাট ইজ ফোর্স r12, sorry f12, and force on charge 2 due to charge 1, that is f21, force on charge 2 due to 1। তাহলে কেউ যদি মনে করে এটাকে আমি এইভাবে লিখবো f12 ফর্মে, so he can write also in this form
F12 obviously is equals to k q1 q2 divided by এদের মধ্যে কি সেপারেশন কত r ভেক্টর r1 ভেক্টর minus r2 ভেক্টর is the separation the square into কি লিখবো r1 minus r2 vector divided by r1 vector minus r2 vector or is equals to k q1 q2 divided by r1 ওকে দিস অ্যান্ড f21 তাহলে এর থেকে ইজিলি আমরা ডিরেকশন ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো বেসিক্যালি আমাদের এত জটিল করার কিছু নেই তো ডিরেকশন নিয়ে এইরকম কোনো কোশ্চেন খুব একটা থাকবে না জাস্ট কনসেপচুয়ালি বোঝানোর জন্য বোঝালাম তো বেসিক্যালি কোন ডিরেকশনে থাকবে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করবো না আমাদের প্রসেস আলাদা হবে যখন নিউমেরিক্যাল সলভ করবো তখন দেখবো যে নর্মালি দুটো ভেক্টর এর মধ্যে ম্যাগনিটিউড আমরা ক্যালকুলেট করা শিখে গেছিলাম অ্যান্ড ডিরেকশন ক্যালকুলেট করাও জানতাম ট্যান থিটা ধরে আমরা ওইভাবেই ক্যালকুলেট করব বেসিক্যালি জাস্ট এটাকে কুলম্বস লটাকে যদি ভেক্টরিয়াল ফর্মে তোমাকে দিয়ে দেয় কোশ্চেনে সেটা এইভাবেও দিতে পারে এমসিকিউ কোশ্চেনে এটা জাস্ট বোঝানোর জন্যই আমি এটা করছি বেসিক্যালি আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করবোই না ভেক্টর ফর্ম এইভাবে ক্যালকুলেট করবো না ম্যাগনিটিউড বের করবো ডিরেকশন বের করবো দ্যাটস অল ওকে সো এটা হলো আমরা কুলম্বস এর ভেক্টর ফর্ম সো বেসিক্যালি আমাকে এই অবধি দ্যাট ইজ গুড এনাফ দ্যাট ইজ অলসো গুড এনাফ ওকে সো এগুলো এমসিকিউ কোশ্চেনের জন্য জাস্ট একবার দেখে রাখবে বাট এগুলো ডেরিভেশন কখনো আসবে না এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই ওকে আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম যে ডায়ালেকট্রিক কনস্ট্যান্ট বলে একটা কথা আমি বলেছি একটু আগে তাহলে কি দেখলাম যে এয়ার মিডিয়ামে ফোর্সের ভ্যালুটা একরকম এয়ারের জায়গায় অন্য কোনো গ্লাস মিডিয়াম যদি নিই তাহলে দেখবো ফোর্সের ভ্যালু একরকম এর জায়গায় যদি একটা প্লাস্টিকের রিজিয়ন নিই তাহলে দেখবো এটা ফোর্সের ভ্যালু একরকম ওয়াটার মিডিয়াম নিলে দ্য ভ্যালু অফ দিস ফোর্স উইল বি ডিফারেন্ট সো বেসিক্যালি আমরা এয়ারের রেসপেক্টে আর ভ্যাকিউমের রেসপেক্টে কোনো একটা মিডিয়াম কত বেশি ইলেকট্রিক্যালি কি বলতে পারি অ্যাক্টিভ will define this by relative permittivity okay will define this by relative permittivity okay so relative permittivity of a medium is defined as the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of vacuum okay so this is sometimes denoted by k also okay this k is also denote this thing so that k initial k this small k is the basically the proportionality constant and এটাই যখন আমরা ক্যাপিটাল লিখে দেব তাই তো এটাকে আমরা কি লিখবো আমরা বলবো ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট এটাকে কে আর এপসাইলিন আর এই দুটো দিয়েই লেখা হয় এপসাইলিন আর আর কে এই দুটো দিয়েই লেখা হয় সো এটাকে ঘাবড়ে যেও না এটাকে ওই কনস্ট্যান্টের সাথে গুলিয়ে ফেলো না প্রথম যে কনস্ট্যান্টটা লিখলাম স্মল কে ওটা ছিল আমার proportionality constant right and this k is the relative permittivity between relative permittivity of a medium that means the ratio of permittivity to a medium to the permittivity of free space or vacuum okay তাহলে আদার দেন কে এয়ার আমি কি লিখেছিলাম এপসাইলিন আর তাই তো এপসাইলিন লিখেছিলাম মনে পড়ছে তো আমরা কি লিখেছিলাম এফ ইকুয়াল টু কি 1/4 পাই এপসাইলিন q1 q2 বাই অফ r স্কয়ার লিখেছিলাম আর চাইলে কেউ চাইলে এটাকে লিখতে পারে 4 পাই এপসাইলিন নট এপসাইলিন r q1 q2 বাই অফ r স্কয়ার আর এটা কেউ কে দিয়েও লিখতে পারে কেউ ঠিক আছে এটাকে ইন জেনারেলি কে দিয়ে লিখি তাহলে বেসিক্যালি
1 by 4 pi epsilon naught k দিয়ে যদি লিখি ক্যাপিটাল K q1 q2 by r স্কয়ার, তাহলে দেখো কোনো একটা মিডিয়াম যখন আমরা নিচ্ছি তাহলে এটা কি লিখতে পারো মিডিয়াম। আচ্ছা, আমরা যখন ভ্যাকিউমে নিচ্ছিলাম এফ ভ্যাকিউম অর ফ্রি স্পেস, তাহলে এটাকে এফ নট লিখি ইজ ইকুয়ালস টু কি পেয়েছিলাম 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Now remember, sorry, epsilon is always greater than epsilon naught. Dielectric constant is always greater than 1. Okay, or relative this always greater than 1. So k or epsilon r is greater than 1. The value of k or epsilon r is always greater than 1. So epsilon is greater than epsilon naught. So we can write f medium by f naught is equals to f medium by epsilon naught, that is equals to 1 by k, right? তাই তো, তাই লিখতে পারি তো 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, that is equals to f naught. তাহলে basically medium by this is equals to 1 by k, so we can write f medium is equals to f naught by k, and that's why f medium is less than f. তাহলে ভ্যাকিউমের মধ্যে যদি যখন চার্জ দুটো থাকবে তখন এদের মধ্যে ফোর্সের ভ্যালুটা মিনিমাম হবে, এই সরি ম্যাক্সিমাম হবে। আদার দেন ভ্যাকিউম অর ফ্রি স্পেস the force will slightly lesser than vacuum. ওকে, এই কোশ্চেনগুলো আসবে এক্সাম, এই কোশ্চেনগুলো এক্সামে আসবে। কোন একটা মিডিয়াম দিয়ে দিল, তো বেসিক্যালি এর রেসপেক্টে এটাকে কম্পেয়ার করতে দেবে। ওকে, সেইভাবে কোশ্চেন করবে। হাউ মাচ টাইম ইট উইল ডিপেন্ডস অন, কতটা কম এটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে, ভ্যালু অফ কে। if k is 2 then it becomes half, as you can say force becomes half the initial one. K is 1.1, then accordingly its value will change. Okay, প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন গ্র্যাভিটিতে আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি, তাই তো। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস একটু বলে দেওয়া দরকার প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন বলার আগে। আচ্ছা, গ্রাফ বিটুইন এফ ভার্সেস পয়েন্ট চার্জের জন্য, তাহলে দুটো চার্জের মধ্যে তাহলে কি সেপারেশন যত বাড়বে তত ফোর্সের ভ্যালুটা কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল কমতে থাকবে, অ্যান্ড স্কোয়ার টার্মে কমতে থাকবে। তাহলে আমরা যদি ড্র করি তাহলে কি হবে, এরকম একটা জিনিস পাবো, রাইট? সো f is proportional to 1 by r square along this r, along this f. So this is, at infinite force becomes 0, but in practical use, so this infinity is some defined value, so after some distance we will not going to experience the force, but ideally it should be at infinite, but in practical use after few centimeter, depending on the value of charge, this could be few centimeter, few meter, or few kilometer, and so on, right? So depending on the value of this charge, this infinity, the value of infinity also differ from the mathematical one. প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন, এটা অলরেডি গ্র্যাভিটেশনে পড়ে এসছো, এখানে নতুন করে কিছু বলার নেই। বেসিক্যালি কোন একটা রিজিয়নে যদি নাম্বার অফ চার্জেস আর দেয়ার, if the number of charges is there, then what will happen, what will be the net force on any charge? For example, এখানে একটা চার্জ রয়েছে, এটাকে বলবো আমরা টেস্ট চার্জ, যেটা আগে টেস্ট মাস বলছিলাম, এখন এটাকে আমরা নাম দেবো কি টেস্ট চার্জ। there are charge q1, say q2, q3, q4, and so on in qn number of charge. So the distance is say r0,
1 and so on. Okay, then what will be the net force? Okay, the force between any two charges, তার মানে এই দুটো চার্জ যদি নিই, the force between q1 and q0 will not affect by the presence of other charge in the region. The force between q1 and q0 will not affect by the presence of these charge. Okay, so this force will be independent of any charge. মিডিয়ামের কথা ভুলে যাও, সেম মিডিয়ামের মধ্যেই রয়েছে, মিডিয়াম চেঞ্জ করছো না, কোন একটা মিডিয়ামে রেখে দিয়েছো, এরপর এই এই দুটো চার্জ নিয়ে এসছো, এটা একটা নিয়ে এসছো, এরপর এখানে আরেকটা চার্জ রেখেছো, তাহলে এদের মধ্যে যে ফোর্স অন্য কোনো চার্জের উপরে ডিপেন্ড করবে না, এই চার্জগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে না. So this is one thing, and second thing is that the net force on this test charge will be the vector sum due to the force of all the charges present in this region. So if this is F0 1, this is F0 2, if this is F0 3, and so on F0 n, then the net force is equals to F must be equals to F01 02 plus dot dot. What is F01? Obviously Q1 Q2 by R square 1 by 4 pi epsilon, ধরে নিচ্ছি এটা ভ্যাকুয়াম অর ফ্রি স্পেসে রয়েছে, Q1 Q2 by কি হবে R01 হোল স্কয়ার R01 ক্যাপ প্লাস 1 by 4 pi epsilon naught Q, sorry, Q0 Q1 হবে. So 1 by 4 pi epsilon naught Q naught টা কমন নিয়ে নিতে পারি, তাহলে QI by R0I square 0 1 to say n number of charges. So this is the superposition principle. So this principle is called principle of superposition. And এটাও বলা ভালো যে আমরা এই প্রিন্সিপাল অফ সুপারপজিশন জেনারেলি কোথাও ইউজ করব না, ঠিক আছে, আমরা নর্মাল মেথড যেগুলো ইউজ ছিল বেসিক্যালি দুটো তিনটে চারটের বেশি চার্জের থেকে বেশি দেয় না, সো ইন জেনারেলি এই মেথডগুলো আমাদের ইউজ করার খুব একটা দরকার হয় না, মোস্ট অফ দ্য কেসেস এগুলো দরকার হয় না, অথবা যদি দেওয়াও থাকে তাহলে বেসিক্যালি ভেক্টর ফর্মে তো কখনোই দেওয়া থাকে না, নর্মালি ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ ক্যালকুলেট করতে দেয়, ডিরেকশন অফ ফোর্স এগুলো ক্যালকুলেট করতে দেয় না, তিনটে চারটে পাঁচটা অবধি দেয়, তার চেয়ে বেশি কখনো দেয় না, সিরিজ অফ চার্জ থাকে তার ইন জেনারেলি ম্যাগনিটিউড ক্যালকুলেট করতে দেওয়া থাকে. লিমিটেশন অফ কুলম্বস ল, যেটা আগেও বলছিলাম, নট অ্যাপ্লিকেবল ফর এক্সটেন্ডেড চার্জ, মানে বেসিক্যালি এরকম একটা চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন যদি থাকে, এখানে এরকম যদি চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন থাকে দুটো, তাহলে আমরা কুলম্বস ল ইউজ করতে পারবো না, এই ধরনের কেসে আমরা কুলম্বস ল ইউজ করতে পারবো না, যেখানে দেখো ডাইমেনশন অফ দিস বডি ইজ কম্পারেবল টু দ্য সেপারেশন বিটুইন দেম, will not we cannot use the Coulomb's law in this case. Coulomb's law is not applicable here. আর কি
For charges, both the charges is in motion, we cannot use the Coulomb's law. Will not going to use Coulomb's law. So there are different laws and different methods for that. And for continuous charge distribution or extended body, we will use method of integration. Okay, so for this one we will going to use the method of integration, যেটা আমরা মাসের জন্য আমরা করেছিলাম গ্র্যাভিটেশনের একই সেম মেথড ইউজ করব। আমরা চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে ক্যালকুলেট করব, আইদার লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি ক্যালকুলেট করব, সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ক্যালকুলেট করব, আর ভলিউম চার্জ যেরকম দেওয়া থাকবে, অ্যান্ড আমরা একটা স্মল জোন ধরে নেব, স্মল পোর্শন অফ দ্য চার্জ ধরে নেব, যেটাকে আমরা পয়েন্ট চার্জ হিসেবে কনসিডার করব, অ্যান্ড দেন উইল ক্যালকুলেট বাই ইউজিং ইন্টিগ্রেশন মেথড। সো ফর দিস ওয়ান integration method will be applicable. Integration করে আমরা calculate করব। So this is I think all about Coulomb's law. Mostly এটুকুনি আছে, যেটা আমরা আজকে করব বেসিক্যালি কিছু প্রবলেম সলভ করব। তো এখান থেকে এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই চ্যাপ্টারটা ঠিকঠাক ক্যালকুলেট করতে পারলে নেক্সট চ্যাপ্টারটা আমাদের জন্য ভীষণ ইজি হয়ে যাবে, অ্যান্ড আমরা ফোকাস করব প্রবলেম সলভিং এর উপর মেইনলি। So what is the smallest electrostatic force between two charges placed at a distance of 1 meter? So the smallest electrostatic force will be due to the smallest electrostatic charges. So smallest electrostatic force will be that is so this could be either for positive charge or negative charge, either positive charge এর জন্য হবে or negative charge এর জন্য, আর একটা পজিটিভ হতে হবে একটা নেগেটিভ। সো বেসিক্যালি চার্জের ডিরেকশন ক্যালকুলেট করতে বলেনি, শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউডের ভ্যালু বলেছে। সো এফ মাস্ট বি ইকুয়ালস টু 1/4 এপসাইলন নট ইউজ করতে পারি আমরা। বেসিক্যালি Q1 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 1 মিটার বলে দিয়েছি ডিস্টেন্স, 1 মিটার স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 9 into 10 to the power into কত হবে এটা বলো? This will be the force. So প্রচন্ড ইজি কোশ্চেন ছিল। A charge Q is divided into two parts such that when two charges are kept at some separation, the force between them is maximum. Find the charge on each part. চার্জ কিউ, তাহলে এই এরকম একটা চার্জ ছিল কোনো একটা বডিতে। So it is divided into two parts such that when two charges are kept some separation. Okay, তাহলে দুটো চার্জ ধরে নিচ্ছি Q1 Q2 তো কনভার্ট হয়েছে, অ্যান্ড তাদের মধ্যে সেপারেশন ধরে নিয়েছি আর। হোয়াট উইল বি দ্য চার্জ such that the force is maximum? Okay, so what is the force here? We can write F is equals to some constant Q1 Q2 by of R square. So we have to find out the value of Q1 or Q2 for which F is maximum.
So for max of f with respect to q1 or q2, df dq1 must be equals to 0 or df dq2 must be equals to 0. So df dq 1ই করছি। আচ্ছা, তো কেউ চাইলে এটাকে বেসিক্যালি এটি কিউ মাইনাস কিউ ওয়ানও নিতে পারে, তাই তো? কেউ চাইলে, কেউ যদি মনে করো যে এটাকে এইভাবে না লিখে কিউ ওয়ান কিউ টু না লিখে ক্যাপিটাল কিউ মাইনাস কিউ করবে, তাহলেও সেটাও করতে পারো। আচ্ছা, বেসিক্যালি এইভাবে লিখি। So what is the value of charge? So the value of each charge is q is equals to q. ডেরিভেটিভ কার বুঝতে অসুবিধা? অরুণাভ? স্যার আমি ওই কন্ডিশনটা বুঝিনি, ওই ম্যাক্স অফ এফ উইথ রেসপেক্ট জিরো কেন হচ্ছে? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আর মিনিমাম ভ্যালুর জন্য কি হয়, ফাংশনের ভ্যালুটা কি হয়, অ্যাট ম্যাক্সিমামে আর মিনিমামে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটার ভ্যালু 0 হয়। ভেক্টর এটা পড়িয়েছিলাম তো। ফর এক্সাম্পল, এরকম একটা যদি ফাংশন থাকে, এর ম্যাক্সিমাম হাইটে এটা কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলতে পারি, আর এই পয়েন্টে হ্যাঁ মিনিমাম ভ্যালু বলতে পারি? তাহলে এখানে কি হবে দেখো, হ্যাঁ এই পয়েন্টে গিয়ে ফ্ল্যাট তো, তাই না? হ্যাঁ তাহলে ডিকিউ আর মানে ডিওয়াই ডিএক্স কি ইন্ডিকেট করে? স্লোপ। তাহলে স্লোপ যদি প্যারালাল হয় তাহলে দ্যার ইজ নো স্লোপ, দ্যাট মিন্স স্লোপ ইজ জিরো। or at maxima or minima, first derivative, the value of first derivative of the function is 0.
আইদার ইন আচ্ছা ম্যাক্সিমা অর মিনিমা ফার্স্ট ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা কি হয়, জিরো হয়। সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ভ্যালুটা কি হয়, ম্যাক্সিমাতে লেস হয় আর মিনিমাতে গ্রেটার হয়। বোঝা গেছে? এই কন্ডিশনটার কারো হুম প্রবলেম আছে আর কারো? at maxima or minima কি হয়, ফার্স্ট ডেরিভেটিভের ভ্যালু ইজ অলওয়েজ জিরো। আর কারো ইস্যু? আর একটা প্রবলেম করা যাক, এটা করো, একটু ট্রাই করো, 5 মিনিট টাইম নেব।
স্যার অ্যান্সারটা কি বলবো? হ্যাঁ বলো। 7.5 সেন্টিমিটার। From Q to charge, it is 7.5 centimeter. Towards right, left, or which direction? Towards Q, towards Q1. টুয়ার্ডস Q1. Okay, দেখা যাক. So let's say this one is Q1 charge, and this is minus 1 coulomb. Okay, the separation is 10 centimeter. So this is a small amount of charge, and this is very large amount of charge. So it is very clear. This is very clear. This the force or net force will be zero, very close to this charge, because its influence is very large. So force must be less, very close to this charge, and force will be very high, close to this charge. So this point could be either here, this Q could be either here or here, right? This is plus Q charge. Now this is plus charge, this is plus charge, and this is minus charge. So if the charge is placed at this point, so this charge will be pulled in this direction, and due to this charge, this one again pushed in this direction. So this will never be in equilibrium. Okay, so there will be a net force. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো. এটা নেগেটিভ চার্জ, এটা কি করবে? অ্যাট্রাক্ট করবে টুয়ার্ডস দিস positive charge, it will repel in this direction. So এখানে নেট ফোর্সের ভ্যালুটা কখনো জিরো হতে পারে। এগেইন এই চার্জ থেকে এটা একটা কন্ডিশন ছিল, কিউ চার্জটা অর প্লাস কিউ চার্জটা এই এই সাইডে হতে পারতো, প্লাস কিউ চার্জটা এই পয়েন্টে হতে পারতো। প্রবলেমটা কোথায়? এগেইন এটা থেকে খুব কাছে, তাই তো, এর থেকে অনেক দূরে। সো বেসিক্যালি স্মল চার্জের থেকে অনেক দূরে নেট চার্জটা জিরো হতে পারে, রাইট? সো দিস ইজ এগেইন ক্যান্সেল, সো দিস ইজ এগেইন ক্যান্সেল। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এটা থেকে অনেক দূরে হয়ে যেত না, এর থেকে কাছে, তাহলে এর ইনফ্লুয়েন্সটা কি হতো? অনেক বেশি হতো, এর ইনফ্লুয়েন্সটা অনেক কমে যেত। তাহলে এটা কখনো এটাকে জিরো ফোর্স দিতে পারতো না। তাহলে only condition remains here is this one is the valid condition. Hope this is clear. So let this is at a distance r from this charge q2. Okay, so we can say that প্রথম কন্ডিশনটা আবার বলবেন? এইটা হুম এটা কি চার্জ? নেগেটিভ চার্জ, এটা পজিটিভ চার্জ, তাই তো? হুম এটা পজিটিভ চার্জ, তো তাহলে এটা কি করবে? পুল করবে, তো অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স হবে, তো টুয়ার্ডস নেগেটিভ চার্জের দিকে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স হবে তো। হুম আচ্ছা, এটা পজিটিভ চার্জ, এটা পজিটিভ চার্জ, তাহলে এই পজিটিভ চার্জে কি করবে? পুশ করবে তো। আচ্ছা তাহলে দুটো ফোর্সের ডিরেকশনই সেম, তাহলে দুটো ফোর্স সেম ডিরেকশনে থাকলে কি ক্যান্সেল করতে পারবে? পারবে না। না অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা যদি কাছে হয় আর এটা যদি দূরে হয়, তাহলে এর এই ফোর্সের ইনফ্লুয়েন্সটা কি? খুবই কম, কারণ এই ফোর্স ইটসেলফ প্রচন্ড ছোট। এত দূরে থাকলে কি হবে? এই ফোর্সের ভ্যালুটা প্রচন্ডই ছোট হবে, বাট এই ফোর্সটা অনেক বেশি। এর জন্য ফোর্স এখানে যেটা প্রডিউস হবে, হিউজ ফোর্স উইল বি দেয়ার।
সো কখনোই এই ফোর্সটা এটাকে কি করবে, নালিফাই করতে পারবে না, জিরো করতে পারবে না, কারণ এর ইনফ্লুয়েন্স অনেক অলওয়েজ বেশি থাকবে। বাট এইখানে যদি থাকে, এর জন্য কি হবে, ফোর্সের ডিরেকশন ফর দিস চার্জ, নেগেটিভ চার্জ, force will be in this direction, but for positive charge the force will be in this direction. So we can write this is f1 and this is f2, তাই তো? এইটা অনেক ডিস্টেন্সে আছে, তাই এই এফ এর ফোর্সের ভ্যালুটা কি অনেক ছোট হবে, এটার চার্জের ভ্যালুটা অনেক কম আছে, তাই এফ ফোর্সের ভ্যালুটা খুব ছোট হবে কাছে থাকা সত্ত্বেও। এর থেকে অনেক কাছে, বাট চার্জটাও তো অনেক কম, তাই ফোর্সের ভ্যালুটা কি হবে, অটোমেটিকলি কম হয়ে যাবে। বুঝতে পারলাম? লজিক্যালি এটাকে এইখানেই থাকতে হবে। স্যার তাহলে আরেকটা ওখানে অপশন হবে 15 সেন্টিমিটার। আরেকটা আরেকটা অ্যান্সার বেরিয়েছিল, ওটা আমি কেটে দিয়েছিলাম 15 সেন্টিমিটার। তাহলে লজিক গুলো বেসিক্যালি তুমি কেটেছো কাটানো ভালো করে বুঝেছো, লজিক গুলোকে বোঝাই। ফিজিক্সের শুধুমাত্র প্রবলেম সলভিং তো সবটা নয়, এর ভেতরে ঢোকাটা, এটা কি বলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাই না? হুম। তো যাই হোক, তাহলে আমরা বেসিক্যালি ফোর্সে F1 ফোর্সের ভ্যালুটা কি ক্যালকুলেট করব, সাম কনস্ট্যান্ট K1 or Q1, this Q divided by 10 plus R whole square, and for F2 K Q2Q by R2 whole square. So these two forces must be equal, so that this will experience no force. So we can write, so F1 must be equals to F2 but in opposite direction. These two are in opposite direction. This is very much clear. So that's why এই পয়েন্টটাকে নিতে পেরেছি, এইটাকে নিতে পারিনি। এখানে ফোর্সটা সেম হলেও, এই পয়েন্টে ফোর্সটা সেম হলেও অপোজিট ডিরেকশনে, সেম ডিরেকশনে হচ্ছে, তাই কখনোই নেট ফোর্সটা জিরো হতে পারবে না ইন বিটুইন দিস টু। বাট এটা যদি পজিটিভ চার্জ হতো, ভালো করে বোঝে, এটা যদি নেগেটিভ চার্জ না হয় পজিটিভ চার্জ হতো, তাহলে কিন্তু ইন বিটুইনে হওয়ার পসিবিলিটি থাকতো। বুঝতে পারলাম? এটা যদি পজিটিভ চার্জ হতো তাহলে কি হতো, ইন বিটুইনে থাকতে পারতো অথবা এই পয়েন্টেও থাকতে পারতো। সো তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন থেকে কি লিখতে পারি, কে কিউ ওয়ান কিউ বাই অফ 10 প্লাস হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু কে কিউ টু কিউ বাই অফ আর স্কোয়ার। ফ্রম হিয়ার ইউ ক্যান রাইট কিউ ওয়ান এর ভ্যালু কত ছিল, 9, 10 প্লাস আর হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কিউ টু 1। এখানে কিন্তু সব ম্যাগনিটিউড নিয়েছি, কারণ যদি নেগেটিভ সাইন বসাতাম তাহলে আমাকে ডিরেকশন ভ্যালু পুট করতে হতো। আমরা এখানে কি ফোর্সের ম্যাগনিটিউড নিয়ে কথা বলছি, হ্যাঁ ফোর্সের ম্যাগনিটিউড নিয়ে কথা বলছি, নট ডাইরেকশন। ভালো করে ডাইরেকশন অলরেডি ইন্ডিকেট করে দিয়েছি এখানে। এখান থেকে একটা নিয়েছি, চাইলে তো অনেকেই বলতে পারে স্যার একটা নিলেন কেন, দুটো তো নিলাম না কেন। বেসিক্যালি এখান থেকে লেখা উচিত ছিল 9 বাই 10 প্লাস আর ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 1 বাই আর নিতাম। আমি প্লাসটা নিয়ে কাজ করেছি, আচ্ছা মাইনাসটা নিয়ে কাজ করলে কি হবে, বেসিক্যালি 10 প্লাস আর মাইনাস 1 বাই আর, और কি হলো, সরি এক্সট্রিমলি সরি। বাট ভালো করে, আটটা 10 মানে এখানে পজিটিভ নিয়েছি, এসছে কি নেগেটিভ,
নেগেটিভ এসছে মানে কি এটা থেকে এই ডিস্টেন্সে আমি কি বললাম, এইখানে ফোর্সগুলো ইকুয়াল হতে পারে, বাট এখানে প্রবলেমটা কি ছিল, ডাইরেকশনের প্রবলেম, দুটো ফোর্সই সেম ডাইরেকশনের রয়েছে। লজিক্যালি দেখো আর এর ভ্যালুটা আইদার এটা আসতে পারতো আর এটা আসতে পারতো, প্লাস মাইনাস তো, রুট করলে প্লাস মাইনাস আসে তো, বুঝতে পারলাম, এখানে প্লাসটা নিয়েছি এখানে মাইনাসটা নিয়েছি, তাই তো, এটা স্কোয়ার আছে তো, এটা রুট নিলে কি হবে, প্লাস মাইনাস করতে হবে তো। আর নেগেটিভ মানে কি, তুমি ধরে নিয়েছো আরটা পজিটিভ, বাট আর এর ভ্যালুটা এসছে নেগেটিভ, নেগেটিভ মানে যেদিকে ধরেছো তার উল্টো দিকে আছে, এইখানটায় বেসিক্যালি ফোর্সের ভ্যালুটা জিরো হতে পারতো, বাট দুটো ফোর্স সেম ডাইরেকশনে, আর এখানে কখনো জিরো হবে না। সো ম্যাথামেটিক্যালি দিস ইজ ট্রু, ম্যাথামেটিক্যালি, বাট ফিজিক্সের পয়েন্ট থেকে যদি দেখো তাহলে এটা কখনো দুটো ফোর্সের ভ্যালু এখানে নালিফাই করতে পারে না, বিকজ টু ফোর্স আর ইন সেম ডাইরেকশন, সো দিস ইজ নট রাইট আনসার। So this 5 centimeter r equals to 5 centimeter. স্যার একদম ফার্স্টে 10 প্লাস আর স্কোয়ার কেন হলো, 10 মাইনাস আর কেন হলো না? 10 একদম ফার্স্টে 10 প্লাস আর কেন হলো, 10 মাইনাস আর কেন হলো না? কারণ ওটা তো চার্জটা তো কিউ থেকে কিউ1 এটার মাঝে, এটা তো আমি 10 মাইনাস আর হবে না? প্লাস ধরি কেন, 10 মাইনাস আর কেন হবে? কারণ এটা কিউ আর কিউ2 এর মাঝখানে চার্জটা না, এইখানটা ভালো করে তো হোল বোঝার চেষ্টা চার্জটা তো করো, 10। আর আর সিম্বলিক, এখানে আর পজিটিভ আর নেগেটিভ এটা নিয়ে আমার কোনো বদারেশন নেই। যদি মাঝখানে আসে দেখো আরটা প্লাস ধরেছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা, আরটা কি ধরেছিলাম কি প্লাস, ম্যাথামেটিক্যালি এসছেটা কি মাইনাস, তাহলে আমার এখান থেকে তো মাইনাস থেকে তো এটা বুঝে গেছি যে আমরা যেটা ধরছিলাম এই ডিরেকশনে, পজিটিভ মানে রাইট ডিরেকশনে ধরেছিলাম, বাট এই ভ্যালুটা এসছেন লেফট, তার মানে কি বেসিক্যালি আর এই ভ্যালুটা কি হবে, নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসে, তাই না? অটোমেটিক্যালি ম্যাথামেটিক্স তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, তুমি যে ভুল করছো সেটা ম্যাথামেটিক্স এখান থেকে নেগেটিভ সাইন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে তুমি পজিটিভ আর নিতে পারো না, নেগেটিভ আর নেওয়া উচিত তোমার, তোমাকে আলাদা করে ভাবার দরকারই নেই। এটা আননোন, আননোনকে আমরা কখনো পজিটিভ নেগেটিভ হিসেবে ডিফাইন করবো না, আননোনকে সবসময় পজিটিভ ধরবো, আরটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে না, হুম, এটাকে আমি নেগেটিভ ঠিক আছে। ধরবো কেন, এটা তো অটোমেটিক বেরোবে ইকুয়েশন থেকে, বুঝতে পারলাম? 10 মাইনাস আর ধরে বুঝে করলে একই আনসার আসবে। মাইনাস আর ধরে করলে এমনি আর চলে আসবে, না, একই অ্যান্সার আসছে না। একই আনসার আসছে, আমি মাইনাস আর ধরে করেছি। বেসিক্যালি মাইনাস ধরে করলেও দেখবে সেই সেম আসছে, কিন্তু মাইনাস ধরে করব না আমরা, মাইনাস ধরে করলে প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি এইখানে নিয়েছো তো, মাইনাসের মাইনাস আসবে ওইখানে, ফাইনালি প্লাসই আসবে, ওকে, হ্যাঁ, -5 আর +2.5 আসছে। একদমই তাই, এক্স্যাক্টলি -5 আসবে তখন এখানে, আর যদি মাইনাস ধরো তাহলে আরটা -5 এসছে, মানে মাইনাস ধরছিলে মানে এদিকে, সেটাও ঠিক, ওই অ্যান্সারটাও ঠিক, হ্যাঁ, ওই অ্যান্সারটাও ঠিক যেটা প্রিয়দর্শিনী বললো। আর যদি মাইনাস ধরো তাহলে এইখানে আর এর ভ্যালুটা মাইনাস আসবে, Q2 এর মাঝে হবে না, আলাদা জায়গায় হবে, Q1 Q2 দুটোই ছাড়িয়ে হবে। এই লজিকটা বোঝা গেছে না যায়নি? এইখানে যদি থাকতো তাহলে F1 F2 টা কি সেম ডাইরেকশনে থাকতো, F1 F2 সেম ডাইরেকশনই হতো, তাই না? তাহলে সেম ডাইরেকশনে দুটো ফোর্স থাকলে কি হবে, কখনো ক্যান্সেল আউট করতে পারবে? না, এইখানে থাকলে পসিবল, এইটা F1 টা বেসিক্যালি অ্যালং দিস ডিরেকশনে থাকতো, F2 টা অ্যালং দিস ডিরেকশনে থাকতো, বাট F2 এর ভ্যালু, সরি উল্টো বললাম, এক্সট্রিমলি সরি, F1 এর ভ্যালুটা এতই ছোট হতো এইখানে কখনো এটাকে ক্যান্সেল করতে পারতো না, অবভিয়াসলি এটা দেখতেই পেলাম আমরা, আইদার এটা -2.5 অর 5, আইদার এখান থেকে 5 এইদিকে অর এখান থেকে 2.5 এইদিকে, বাট 2.5 এ যদি যাও লেফটের দিকে যাও, ফোর্সের তো ডিরেকশন সেম ডাইরেকশন, দুটো ফোর্স যদি সেম ডাইরেকশনে থাকে ক্যান্সেল কি করে করবে, বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ বুঝেছি। ম্যাথামেটিক্স বলছে এই দুটো ডিরেকশন, দুটো পয়েন্টই পসিবল, বাট ফিজিক্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবার তুমি দেখো এখানে দুটো ফোর্স সেম ডিরেকশনে কি করে ক্যান্সেল করবে, ফোর্সের ম্যাগনিটিউড সেম,
এই পয়েন্টে এইখানে এই যে পয়েন্টটা নিয়েছি যেটা আমরা নিয়েছি, এই যে পয়েন্টটা আমরা যেটা নিয়েছি এই দুটো চার্জের জন্য, এই চার্জ আর এই চার্জের জন্য এর উপরে ফোর্সের ভ্যালুটা সেম, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাট দুটো ফোর্সই তো সেম ডাইরেকশনে। তোমাকে যদি বলতো ফাইন্ড দ্য পজিশন where the force due to this charge and this charge is equal, তাহলে দুটোই লিখতে হতো। এই পয়েন্টেও ফোর্সের ভ্যালু এই চার্জের জন্য, এই চার্জের জন্য এই কিউ এর উপরে এই পয়েন্টে যা ফোর্সের ভ্যালু, এই কিউ ওয়ান চার্জের জন্য এর উপরে ফোর্সের ভ্যালু সেম। বাট এই দুটো কখনো ক্যান্সেল করতো, ক্যান্সেল করতো না, এখানে ক্যান্সেল করতো না, এখানে ক্যান্সেল করতো। ফোর্সের ভ্যালু এইখানে আর এইখানে সেম, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। কিউ চার্জটাকে এখানে রাখলে এর জন্য এর উপরে যা ফোর্স, এর জন্য এর উপরে ফোর্স সেম। অন দ্য আদার হ্যান্ড কিউ চার্জটা যদি এই পয়েন্টে রাখি এর জন্য এর উপরে যা ফোর্স, এর জন্য এর উপরে ফোর্স সেম। বাট এইখানে থাকলে এই দুটো ফোর্স অপোজিট ডাইরেকশনে কাজ করছে, তাই এদের ক্যান্সেল করে দিচ্ছে, নেট ফোর্স জিরো হচ্ছে। এখানে থাকলে দুটো ফোর্স সেম ডাইরেকশনে কাজ করছে, ফোর্সটা ক্যান্সেল হচ্ছে না, নেট ফোর্স এর উপরে কি হয়ে যাচ্ছে, ক্যান্সেল হচ্ছে না, জিরো হচ্ছে না। বুঝতে পারলাম? এটাকে আরেকবার লিখি। এইখানে এখানে কিউ ওয়ান চার্জ, এখানে কিউ টু চার্জ, ভালো করে বোঝা যায়, কিউ ওয়ান চার্জ, এখানে কিউ টু চার্জ, এইখানে নিচ্ছ তুমি কিউ চার্জ। তাহলে এই চার্জের জন্য এইখানে যা ফোর্সের ভ্যালু এফ টু, এই চার্জের জন্য এর ওপরে এফ, না ভুল করেছি, এর জন্য এর ওপরে ফোর্সের ভ্যালুটা হচ্ছে এফ টু, এই ডিরেকশনে। এই চার্জের জন্য এর ওপরে ফোর্স এটা এফ ওয়ান, এই ডিরেকশনে এফ ওয়ান। এখানে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু এফ টু, দ্যাট ইজ ট্রু, যেটা আমরা পেলাম -0.25। তার মানে এখান থেকে এখান থেকে এইটাকে জিরো ধরে নিয়েছিলাম, এখান থেকে মাইনাস, তার মানে 0.25, তাই তো, -0.25 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে লেফটে দেখো, এখানে লেফট এসছে, মাইনাস মানে লেফট এসছে। ফোর্সের ভ্যালু ইকুয়াল এফ ওয়ান ইকুয়ালস টু এফ টু, বাট দে উইল নট ক্যান্সেল ইচ আদার, সেম ডাইরেকশনে ফোর্স রয়েছে, ক্যান্সেল করতে পারবে না। তাহলে নেট ফোর্স, তাহলে এফ নেট is equals to, এখানে কি হবে, f1 plus f2 which is not equals to 0. ওকে, নেট ফোর্স সেম এখানে, এর জন্য এটা যে ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করছে এই চার্জের জন্য এটা সেম ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স, বাট ইন সেম ডাইরেকশন। এবার চলে আসো এই পয়েন্টে, কিউ চার্জটাকে এখানে যদি রাখি তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এফ টুর জন্য কিউ টুর জন্য এফ টুটা হবে এই ডিরেকশনে, বাট কিউ ওয়ানের জন্য এফ ওয়ানটা হবে এই ডিরেকশন। এবার দেখো এফ ওয়ান অ্যান্ড এফ টু আর ইকুয়াল, বাট they are in opposite direction, but in this case f net is equals to f1 plus f2 which is equals to 0. Same direction, f1 f2 in same direction. f1 f2 in opposite direction. তো ভালো করে এমসিকিউ কোশ্চেন্স গুলো ফলো করবে। যদি নেট ফোর্স দুটো চার্জের জন্য ইকুয়াল বলে তাহলে এই দুটো পজিশনকেই তোমাকে বলতে হবে, এই দুটো পজিশনকেই তোমাকে বলতে হবে। বাট নেট ফোর্স যদি জিরো বলে তাহলে একটাই পজিশন আমার কাছে বেঁচে থাকে, এটা নেট ফোর্স জিরো হলে একটাই পজিশন বেঁচে রইল। আর ইকুয়াল ফোর্স যদি বলতো তাহলে এই পজিশনেও দুটো ইকুয়াল ফোর্স দিত, এই পজিশনে দুটো ইকুয়াল ফোর্স দিত, তখন দুটো পয়েন্টকেই বলতে হতো। বুঝতে পারলাম এইটুকুনি? বুঝতে পারলাম অনুষ্কা? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। অরুণাভ? হ্যাঁ স্যার। স্যার মাথার উপর দিয়ে গেল কি? না। আর সোহম তো সবটাই বুঝে যায়, শুধু এক্সামের সময় বুঝতে পারে না, তাই তো সোহম?
বুঝছি স্যার। এক্সামে ঠিক আর হয় না, তাই তো? কারণ ওই সময় নিজে নিজে করতে হয়, নিজে প্র্যাকটিস করে যেতে হয় না। যদি বুঝে থাকো তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ করো। দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রবলেম।
হয়েছে? Two charge is equal to minus 4 coulomb are held a স্যার certain এক সেকেন্ড, distance apart. A স্যার charge এক সেকেন্ড হয়ে গেছে প্রায়। plays exactly midway between them. Find the magnitude and sign of Q so that the system of three charges is in equilibrium. +1 আসছে। Plus 1. হ্যাঁ 1 কুলম। Okay, দেখা যাক। So minus 4 coulomb. Acha, certain distance apart. Okay. A charge is placed exactly midway. So basically another charge is Q. I don't know its sign. So যা আসবে ম্যাথমেটিক্যালি চলে আসবে, এটা নিয়ে আমাদের নেওয়ার কিছু ভাবারও কিছু নেই। So for example this is R, this is R. System in equilibrium. First of all বোঝার চেষ্টা করো the charge so that the system of three charges in equilibrium. Equilibrium means their position will not change. তাহলে এটা যদি চার্জ নেগেটিভ চার্জ হয়, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, এটা নেগেটিভ চার্জ, এটা কি রিপালসিভ ফোর্স হবে, তাই তো? তাহলে এর ওপরে এই চার্জের জন্য কি থাকবে? রিপালসিভ ফোর্স থাকবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড এই চার্জের জন্য এর ওপরে কি থাকবে? রিপালসিভ ফোর্স থাকবে, রাইট? তাহলে এটা ধরে নিচ্ছি এফ, দিস মাস্ট বি এফ। সো টু ওভারকাম দিস রিপালসিভ ফোর্স আর অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স মাস্ট বি ইন দিস ডাইরেকশন। সো these charges must be positive in nature. এটা বলার আর কোনো দরকারই নেই। এটা যদি পজিটিভ এফ হয় অ্যান্ড এটা যদি এফ হয়, তবেই এর উপরে নেট ফোর্স জিরো, ইট উইল নট মুভ। নট নেট ফোর্স ইজ জিরো, ইট উইল নট মুভ। অ্যান্ড এর উপরে এর জন্য কি হবে? অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স অ্যালং দিস ডাইরেকশন, তাই তো? তাহলে এর উপরে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কি হবে? অ্যালং দিস ডাইরেকশন হবে। এর ওপরে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, এর জন্য কি হবে? অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স অ্যালং দিস ডাইরেকশন। ওকে, তাহলে দেখো এর ওপরে নেট ফোর্স কি? এর ওপরেও নেট ফোর্স বেসিক্যালি কি হবে? জিরো। তাহলে ভালো করে বোঝো, এর ওপরে কি হবে? অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স অ্যালং দিস ডাইরেকশন, এর ওপরে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কি হবে? অ্যালং দিস ডাইরেকশন। প্রবলেম সলভ, রাইট? সো দিস চার্জ মাস্ট বি পজিটিভ। বেশ, তাহলে পজিটিভ চার্জ পেয়ে গেলাম। তাহলে এখানে ফোর্সের ভ্যালুটা কি? এফ ইকুয়ালস টু কি হবে? এটার উপরে নিই, এই সিস্টেমটার উপরে কনসিডার করি, কারণ এটার উপরে নেট ফোর্স জিরো, এটা নেওয়ার কোনো মানেই হয় না। আইদার এটা নাও আর এটা নাও, কারণ এটা সিস্টেমটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। বেসিক্যালি এটা যদি নেগেটিভ চার্জও হয় তাহলে কি হবে? তখন রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে। এর জন্য কি হবে? রিপালসিভ ফোর্স। এর জন্য কি হবে? রিপালসিভ ফোর্স। তখনও এটা কি হবে? ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে, বাট এটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে না। এর জন্য কি হবে? রিপালসিভ ফোর্স। এর জন্য রিপালসিভ ফোর্স। অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা এর জন্য রিপালসিভ ফোর্স, এই চার্জের জন্য রিপালসিভ ফোর্স, তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে না। এটা যদি নেগেটিভ চার্জ হয় সিস্টেম, এটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে, এটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে, ইট উইল বি ফিক্সড অ্যাট দিস পয়েন্ট, বাট এই চার্জটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে, এর উপরে নেট ফোর্স জিরো হবে না। তাহলে সিস্টেম ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে তখনই যখন এটা কি হবে? পজিটিভ চার্জ হবে ইন দিস সিচুয়েশন। বেশ, তাহলে এর উপরে ফোর্স কি হবে? এর জন্য ফোর্স এফ। আচ্ছা, এর জন্য এফ ড্যাশ ধরি, এর জন্য এটা এফ ড্যাশ ধরি। So we can write F equals to K Q by এদের মধ্যে কি 2R হোল স্কোয়ার। এর জন্য এর ডিস্টেন্স কত? 2R, তো R প্লাস আর 2R হোল স্কোয়ার। আচ্ছা, ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স, হ্যাঁ ম্যাগনিটিউড নিচ্ছি। সেকেন্ড এফ ড্যাশের ম্যাগনিটিউড কি হবে? এর জন্য এর উপরে ফোর্স থাকবে, এর জন্য এর উপরে সরি 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 এটা নিচ্ছি, তো এটা নিয়ে কাজ করছি। ফোর্স অন চার্জ,
তাহলে এর জন্য পেয়ে গেলাম চার্জ কিউ কিউ বাই 2r স্কোয়ার। এর জন্য ফোর্স ক্যালকুলেট করব, এফ ড্যাশ ইকুয়ালস টু কে কিউ কিউ বাই আর স্কোয়ার। সিস্টেম ইন ইকুইলিব্রিয়াম। অনেকে বলবে যে স্যার এটা নেগেটিভ নিলেন না কেন? অবভিয়াসলি আমরা কি নিয়েছি, ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স নিয়েছি, সো ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ নেব এখানে, তাই তো? তাহলে এটা কি হবে 1 কুলম্ব। অ্যান্ড কিউটা তো কি আগে আর্গুমেন্ট থেকে বললাম, এটা যদি পজিটিভ চার্জ না হয় তাহলে এটা সিস্টেম ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে পারবে। সো দিস ইজ 1 কুলম্ব চার্জ। বাড়িতে একটু ভালো করে পড়ো যে নিউমেরিক্যালস গুলো আছে, এরপর এই নিউমেরিক্যালস গুলো সিমিলার টাইপ অফ নিউমেরিক্যালস, ওকে? সো একটু যদি এরকম যদি ফিজিক্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখো তাহলে নিউমেরিক্যালস গুলো ইজিলি সলভ করতে পারবে। যে নিউমেরিক্যালস গুলো সলভ করতে পারবে না পরদিন অবশ্যই বলবে, আমি নিউমেরিক্যালস গুলো সলভ করে দেবো। বাট বাড়িতে একটু থরলি পড়বে, অ্যান্ড আজকে রাতে যদি পসিবল আজকে রাতেই পড়বে, নাহলে কালকে অবশ্যই কুলম্বস ল, মানে চার্জ থেকে স্টার্ট করে কুলম্বস ল অবধি ভালো করে পড়বে। থরলি বই পড়ো, খুব ভালো বুকস রয়েছে বাড়িতে, তো কোনো রকম ইস্যু হওয়ার কথা নয়, পড়ো। অ্যান্ড কিছু ইস্যু থাকলে জিজ্ঞেস করো, কোথাও বুঝতে প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, পড়ার পর জিজ্ঞেস করো, আমার মনে হয় কোনো